हॅलो 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 हा येतोय आवाज ना? येस मॅम. आवाज येतोय ना माझा? येस Okay. मॅम. So we have started the topic eutrophication. The lakes or ponds which are having rich supply of nutrients, especially nitrates and phosphates, undergo the process of eutrophication. Eutrophication is due to the aging of the lake because of the passage of time and due to accumulation of various nutrients. There are two types of eutrophication, natural and cultural. The term eutrophication was introduced by a German hydrologist, C.H. Weber. Hello? लेक्चर चालू मग करते लेक्चर चाललंय मग करते लेक्चर चालू आहे मग करते हो ठेवले आज हां The term was introduced by a German hydrologist, C.H. Weber, in 1907, and its meaning is rich, well-nourished, or enriched. So initially, when the lakes are very clean and young, they have very less amount of nutrients present in them, and the amount of biolife in that lake is also very less. Such lakes are very clean and young, and they are called as oligotrophic lake. But as time passes, there is death of algae. Initially, algal photosynthesis oxygenates the water and the aerobic condition is maintained in the lake. But when the time passes, there is more and more accumulation of nutrients, death of algae. So the algal death will automatically increase the amount of nutrients in the lake, and the amount of oxygen is also reduced from that lake. This is called primary effect of eutrophication. The secondary effect is foul smell and taste because there is death of aquatic life and generation of sulfides. And the total result or final result is total colonization of water by means of a resistant microflora. The process of eutrophication takes a very long time. It takes many hundred years for the conversion of oligotrophic lake to eutrophic lake. So initially the oligotrophic lake is very clean, young, nutrients are less, biolife is less, but soon the lake becomes mesotrophic. Its water becomes turbid, biolife is more, amount of nutrients more, and finally it becomes eutrophic. That means the water becomes more and more turbid, amount of biolife is more, amount of nutrients are more, we cannot use the water for any purpose. So last time we had discussed the factors which supports the process of eutrophication. There is continuous disposal of organic matter into the lake, and the presence of phosphates and nitrates mainly supports the process of eutrophication. And the last point from this unit is effects of eutrophication. Eutrophication causes several physical, chemical, and biological changes which creates following effects. The first effect is during eutrophication, algal blooms release toxic chemicals, and these chemicals kills fishes, birds, and other aquatic animals, causing water to sink. Second effect is decomposition of algal bloom leads to oxygen depletion in water, and thus because of high carbon dioxide level and poor oxygen supply, aquatic organisms begin to die. म्हणजे पहिला इफेक्ट काय होतोय बघा eutrophication चा,
तर जे अल्गी त्या पाण्यामध्ये ग्रो होत आहेत हे अल्गी काय रिलीज करतायत, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करतायत. आणि या टॉक्सिक केमिकल्समुळे त्या ॲक्वॅटिक लाईफ, त्या पॉन्ड मधलं जे काही ॲक्वॅटिक लाईफ असेल त्याची डेथ होणार आहे. दुसरा इफेक्ट काय होतोय, तर आता अल्गीची डेथ झाली आहे, त्यामुळं अल्गी जे फोटोसिंथेसिसनी वॉटर ऑक्सिजन रिलीज करत होते वॉटरनी, ही प्रोसेस आता कमी कमी होत गेलेली आहे. त्यामुळं पाण्यामधला ऑक्सिजन कमी झालाय, कार्बन डायऑक्साईडची लेवल वाढलेली आहे आणि त्यामुळं ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझमची डेथ व्हायला सुरुवात झाली आहे. थर्ड इफेक्ट इज when oxygen level falls to zero, some bacteria derive oxygen through reduction of nitrates. When nitrates are completely exhausted, oxygen may be obtained by reduction of sulfates, yielding hydrogen sulfide, which causes foul smell and putrefied taste to water. म्हणजे आता काय झालंय, अल्गीची डेथ झालीये, त्यामुळे अल्गल फोटोसिंथेसिसनी जो काही ऑक्सिजन त्या पाण्यामध्ये रिलीज होत गेलेला आहे तो आता कमी कमी होत गेला आहे. कार्बन डायऑक्साईड त्या पाण्यामध्ये ऑक्सिजनच्या प्रमाणात खूप जास्त प्रमाणामध्ये कार्बन डायऑक्साईड वाढलेला आहे. आणि ज्या वेळेला ऑक्सिजनची लेवल 0 होते, म्हणजे टोटल ऑक्सिजन एक्झॉस्ट होतो त्या पॉन्ड मधला, तेव्हा बॅक्टेरिया जिवंत राहण्यासाठी काय करतात, त्यांच्याकडे वेगवेगळी मेकॅनिझम्स असतात. हे ऑक्सिजन कसा मिळवतात काही बॅक्टेरिया, तर त्या पाण्यामध्ये जे काही नायट्रेट्स आहेत त्याचं रिडक्शन करतात आणि ऑक्सिजन आपल्या ग्रोथसाठी ते त्याचा तो ऑक्सिजन वापरतात. असं केल्यानंतर कालांतराने काय होतं, हे नायट्रेट सुद्धा हळूहळू संपून जात आहेत, त्याचं रिडक्शन झालंय, नायट्रेट संपून गेले. मग ऑर्गॅनिझम्स काय करतात, सल्फेट कडे आपला मोर्चा वळवतात, त्या सल्फेटचं रिडक्शन करतात आणि ऑक्सिजन मिळवतात. आता हे सल्फेटचं जेव्हा रिडक्शन होतं त्यावेळेला हायड्रोजन सल्फाइड सारखे गॅसेस रिलीज होतात आणि या गॅसेसमुळे त्या पाण्याला एक प्रकारचा फाऊल स्मेल येतोय किंवा त्याची टेस्ट पण बदलते, प्युट्रिफाईड टेस्ट त्या पाण्याला येते. Next effect is many pathogenic organisms like bacteria, viruses, protozoa grow on sewage under anaerobic condition, and this results into spread of fatal waterborne diseases like polio, typhoid, dysentery, diarrhea, viral hepatitis, etc. म्हणजे काय, तर आता कंडिशन कशी झालेली आहे त्या पॉन्ड मधली, अनएरोबिक कंडिशन झाली आणि या अनएरोबिक कंडिशन मध्ये त्या पाण्यामध्ये काही पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया ग्रो होत आहेत. व्हायरसेस असतील, प्रोटोझोआ असतील, बॅक्टेरिया असतील, ते ग्रो होत आहेत आणि त्यामुळं त्या पॉन्डचं पाणी जे कोणी पितील त्यांच्यामध्ये हा डिसीज, सगळे हे फेटल डिसीजेस आहे ते स्प्रेड होणार आहेत. Next effect is the lake undergoing eutrophication may becomes oxygen deficient, destroying fish habitats. This leads to elimination of several desirable aquatic species in water. म्हणजे ज्या लेकचं युट्रॉफिकेशन होत आहे त्याच्यामधले ऑक्सिजनची लेवल कमी होतीये, त्यामुळं फिशचं जे नॅचरल हॅबिटॅट आहे ते सुद्धा हळूहळू नष्ट होत आहे आणि त्यामुळं त्या पाण्यामध्ये असणाऱ्या ज्या काही ॲक्वाटिक स्पीसीज आहेत त्यांचं इलिमिनेशन व्हायला सुरुवात करते. आता आपण बघणार आहोत कंट्रोल ऑफ युट्रॉफिकेशन. ही जी प्रोसेस आहे युट्रॉफिकेशनची ती कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला काय काय केलं पाहिजे ते बघूया. The first way of control is the waste must be treated before it's discharged into water streams. Second one is by limiting the amount of nutrients entering the lake. Third one is removal of dissolved nutrients from the bottom of lakes, either chemically or physically.
And fourth one is harvesting and removal of algal blooms and mechanical removal of higher plants. म्हणजे युट्रोफिकेशन जर आपल्याला कंट्रोल करायचं असेल तर पहिली गोष्ट आपल्याला केली पाहिजे की जे वेस्ट वॉटर आपण त्या पॉन्ड मध्ये किंवा स्ट्रीम मध्ये रिलीज करतो आहोत ते वेस्ट वॉटर आपल्याला ट्रीट केलं पाहिजे, त्याचा बीओडी अगोदर कमी केला पाहिजे आणि मग हे वॉटर त्या पॉन्ड मध्ये डिस्चार्ज केलं पाहिजे. दुसरा कंट्रोल मेजर काय आहे तर जी काही न्यूट्रिएंट्स त्या पाण्यामध्ये एंटर होत आहेत ती आपण लिमिटेशन त्याला घातलं पाहिजे. म्हणजे ही न्यूट्रिएंट्स काय करतायत, अल्गीची ग्रोथ व्हायला सुरुवात होतीये न्यूट्रिएंट्समुळे आणि त्यामुळे हळूहळू युट्रॉफिकेशनला सुरुवात होतीये. त्यामुळं त्या पॉन्डच्या पाण्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स कशी एंटर केली जाणार नाही ही पण आपण काळजी घेतली पाहिजे. तिसरा कंट्रोल मेजर काय आहे तर जी काही न्यूट्रिएंट्स त्या पाण्यामध्ये असतील ती रिमूव्ह केली पाहिजे, आयदर केमिकली और फिजिकली. कारण या न्यूट्रिएंट्समुळे अल्गी प्लांट्स त्याची ग्रोथ हळूहळू होतीये, त्यामुळं न्यूट्रिएंट्स रिमूव्ह करायची. नेक्स्ट कंट्रोल मेजर काय आहे तर रिमूव्हल ऑफ अल्गल ब्लूम्स अँड मेकॅनिकल रिमूव्हल ऑफ हायर प्लांट्स. त्या पाण्यामध्ये ग्रो होणारे जे काही ॲक्वॅटिक प्लांट्स असतील, अल्गल ब्लूम्स असतील ती रिमूव्ह करायची. कशासाठी तर हे अल्गल ब्लूम्स किंवा प्लांट्सची डेथ झाली की ते पुन्हा पाण्यामध्ये ते पडणार, न्यूट्रिएंट्सचा लोड अजून अजून वाढत जाणार. त्यामुळं हा लोड कमी करण्यासाठी त्या पाण्यामधली अल्गल ब्लूम्स किंवा हायर प्लांट्स आहेत ती रिमूव्ह करायची. नेक्स्ट कंट्रोल मेजर इज eutrophication can be controlled by removing phosphates and nitrates from the lake. The phosphates can be removed by precipitation and nitrates by nitrification and denitrification. Next control is dilution of nutrients in the lake by controlled addition of water having low or no nutrients. Next one is diversion of nutrient-rich effluent from entering the lake and inoculation of pollution-tolerant, high nutrient-absorbing algae and its subsequent removal. आता युट्रोफिकेशन जर आपल्याला कंट्रोल करायचं असेल तर आपलं पहिली गोष्ट कशावर कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे तर त्या पाण्यामध्ये असणारी न्यूट्रिएंट्सचं प्रमाण आपल्याला कमी करायचं आहे. त्यामुळे पहिली गोष्ट काय करायची आहे की जे वेस्ट वॉटर आपण डिस्पोज ऑफ करणार आहोत त्या लेक किंवा पॉन्ड मध्ये त्याला प्रॉपर ट्रीट करायचं आणि मगच ते डिस्पोज ऑफ करायचं. दुसरी गोष्ट करायची की न्यूट्रिएंट्स कशी एंटर होऊ दिली जाणार नाहीत याची प्रिकॉशन घ्यायची आहे. तिसरी गोष्ट करायची आहे की त्या पाण्यामध्ये जी काही न्यूट्रिएंट्स प्रेझेंट असतील ती रिमूव्ह करायची केमिकली किंवा फिजिकली. पुढची गोष्ट काय करायची आहे तर अल्गी किंवा हायर प्लांट्स त्या पाण्यामध्ये असतील तर त्याचं मेकॅनिकल रिमूव्हल करायचंय. त्याच्यानंतर फॉस्फेट्स आणि नायट्रेट्स रिमूव्ह करायचंय. पाण्यामधली जी न्यूट्रिएंट्स आहेत त्याचं डायल्युशन करायचंय. नंतर डायव्हर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच इफ्लुएंट म्हणजे ज्या वेस्ट मध्ये न्यूट्रिएंट्सचं प्रमाण जास्त आहे आणि ती त्या पाण्यामध्ये पॉन्डच्या मिक्स होत आहेत असे इफ्लुएंट्स आपल्याला त्या पाण्यामध्ये मिक्स होऊ दिली नाही पाहिजेत. आणि पुढची गोष्ट म्हणजे इनॉक्युलेशन ऑफ पोल्युशन टॉलरंट high nutrient absorbing mutant algae and its subsequent removal. म्हणजे पोल्युशन टॉलरंट करणारी हाय न्यूट्रिएंट ऍब्सॉर्ब करणारी म्युटंट अल्गी त्या पॉन्ड मध्ये आपण इनॉक्युलेट करायची. म्हणजे ही अल्गी काय करेल त्या पॉन्ड मधली जास्तीत जास्त न्यूट्रिएंट्स ऍब्सॉर्ब करेल आणि मग काही वेळानंतर काही दिवसानंतर या अल्गीचं रिमूव्हल करायचं. म्हणजे युट्रोफिकेशन कंट्रोल करण्यासाठी पहिली गोष्ट आपल्याला त्या पाण्यामधल्या न्यूट्रिएंट्स वरती कॉन्सन्ट्रेट करायची.
पुढचा कंट्रोल मेजर काय आहे बघा. बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ अँड मल्टिप्लिकेशन ऑफ अल्गी and higher plants by appropriate addition of copper sulfate and sodium arsenite respectively. या पाण्यामध्ये असणारी अल्गी किंवा हायर प्लांट जे आहेत त्याची ग्रोथ आपल्याला कंट्रोल करायची आहे काही केमिकल्स वापरून. नेक्स्ट पॉइंट इज setting up of natural food chains in the lake ecosystem. That is addition of fishes which feed on algae and then fishes are removed from the lake. म्हणजे त्या पाण्यामध्ये आपल्याला फूड चेन सेट करायची आहे. म्हणजे काय करायचंय तर आपल्याला अल्गी नको आहे आता त्या पाण्यामध्ये, म्हणून आपण काही फिशेस त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करायचे. हे फिशेस काय करतील, अल्गी खाऊन टाकतील आणि मग काही दिवसानंतर फिशेस पण त्या पाण्यामधनं रिमूव्ह करायचे. देन artificial inoculation of bacteria. These bacteria compete with algae for their food, and such an artificial stimulated growth of bacteria disturbs the algal food and thereby control of eutrophication. म्हणजे या पॉन्ड मध्ये आपल्याला काय केलं पाहिजे तर काही बॅक्टेरिया इनॉक्युलेट करायचे आहे. हे बॅक्टेरिया काय करतील, हॅलो हा हा हो 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 सांगते मी, लेक्चर चालू आहे, 10 मिनिटात फोन करते तुम्हाला. हो हो ठीक आहे ठीक आहे. Artificial inoculation of bacteria. These bacteria compete with algae for their food. Such an artificially stimulated growth of bacteria disturbs the algal food and thereby control of eutrophication. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, बॅक्टेरिया त्या पॉन्ड मध्ये इनॉक्युलेट करायचे. हे बॅक्टेरिया काय करतील, अल्गी बरोबर कॉम्पिटिशन त्यांची सुरू होईल. कशासाठी तर फूड साठी. आणि त्यामुळं अल्गीला जे काही फूड आता मुबलक प्रमाणामध्ये मिळणार आहे ते मिळणार नाहीये. त्यामुळे अल्गीची प्रॉपर ग्रोथ होणार नाहीये आणि साइड बाय साइड काय केलं जाणार आहे, युट्रॉफिकेशनचा कंट्रोल केला जाणार आहे. नेक्स्ट कंट्रोल मेजर इज बायो मॅनिप्युलेशन. मीन्स Chinese crabs are added to the lake to eat the water plants. Insects are added to destroy water hyacinths. Pikes are used to eat up fish which feed on zooplankton. As a result of this, the zooplanktons that eat algae increases so that more algae are consumed, clarifying the water. So earlier eutrophication was limited to lakes and reservoirs, but now can be seen in big rivers like Thames. And so it is important to give careful consideration of to the problem of eutrophication in Indian lakes before it is too late to reverse the process. म्हणजे आतापर्यंत लेक्स किंवा रिझर्वायर मध्येच युट्रॉफिकेशन होताना आपण बघतो आहोत, परंतु आता हे आपल्या वेगवेगळ्या ह्युमन ऍक्टिव्हिटीजमुळे वेस्ट त्या वॉटर बॉडीज मध्ये डिस्पोज ऑफ केल्यामुळे काही मोठ्या मोठ्या नद्या ज्या आहेत त्याचं सुद्धा युट्रॉफिकेशन व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आणि त्यामुळं आपल्याला एकदम केअरफुली हा युट्रॉफिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे तो आपल्याला हँडल केला पाहिजे, सॉल्व्ह केला पाहिजे. आणि हे युट्रॉफिकेशन कसं होऊ दिलं जाणार नाहीये हे सुद्धा आपल्याला प्रिकॉशन घ्यायला लागणार आहे. तर इथे आपला युट्रॉफिकेशन हा पॉइंट संपलेला आहे. याच्यावरचे ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे प्रश्न आणि या पीपीटी मी तुम्हाला गुगल क्लासरूमला शेअर करेन. आता याच्यानंतर आपण
तुम्हाला स्किल डेव्हलपमेंटचा एक कोर्स आहे TY साठी कंपल्सरी. त्याचं नाव आहे फूड सेफ्टी अनालिस्ट. या स्किलच्या कोर्समध्ये तुम्हाला 2 युनिट्स आहेत स्टडीसाठी, थिअरीसाठी आणि काही प्रॅक्टिकल्स आहेत. त्यातली काही प्रॅक्टिकल्स आपण गेल्या वेळेला घेतली होती. त्यातलं पहिलं युनिट आहे ते मी शिकवणार आहे. त्या युनिटचं नाव आहे युनिट 1. त्यामधले पॉइंट्स असणार आहेत मायक्रोबियल अनालिसिस ऑफ फूड, देन फूड स्पॉइलेज बाय फर्मेंटेशन and raw production by spores. Next point is food spoilage by pathogens, Vibrio, Salmonella, Staphylococcus and Bacillus cereus. असं तुमचं युनिट नंबर 1 असणार आहे, ते आपण बघणार आहोत. So in the past, raw vegetables, tubers, fruits, meat, fish, etc. was used as a food by man. Later on, he has discovered processing of food and also developed method of food preservation. We have a broader nutritional requirement than most of the organisms. The modern human diet includes a wide variety of substances from many sources. Basically, the human diet comes from animal and plant origin. आपण जे फूड कंझ्युम करतो ते बेसिकली 2 ओरिजिन त्याचे 2 आहेत. एक म्हणजे अॅनिमल ओरिजिन पासून काही फूड आपण मिळवतो आणि दुसरं आहे प्लांट ओरिजिन पासून. The foods from plant origin includes vegetables, fruits, sugar and sugar products, cereal and cereal products. And the foods from animal origin includes milk and milk products, meat, fish, eggs, poultry, etc. म्हणजे आपण जे फूड कंझ्युम करतो ते 2 त्याचे वेज आहेत. एक म्हणजे प्लांट ओरिजिन पासून काही फूड आपण मिळवतो आणि काही अॅनिमल ओरिजिन पासून. Our food thus serves as an excellent media for microbial growth because it contains all nutrients required for the growth of microorganisms. Microorganisms produce both desirable and undesirable changes in food. The desirable changes include flavoring, aroma, preservation, and undesirable changes include unpleasant appearance, odor, taste, and color. म्हणजे आपण जे फूड घेतो हे फूड आपल्यासाठी जसं चांगलं फूड आहे तसंच ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स साठी सुद्धा चांगलं फूड आहे, कारण त्या फूड मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल असतात की जे न्यूट्रिएंट्स आपल्याला सुद्धा उपयोगी आहेत आणि शिवाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना सुद्धा उपयोगी आहेत. मग हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जेव्हा आपल्या फूड मध्ये ग्रो होतात त्यावेळेला ते त्या फूड मध्ये 2 प्रकारचे चेंजेस करतात. पहिला चेंज म्हणजे डिझायरेबल चेंज आणि दुसरा चेंज म्हणजे अनडिझायरेबल चेंज. डिझायरेबल चेंज म्हणजे काय, तर असे काही चेंजेस हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स करतात की जे आपल्याला बेनिफिशियल आहेत. म्हणजे काय, तर काही चेंजेसमुळे त्या फूडचा फ्लेवर इन्क्रीज होतो, अरोमा त्याचा वाढतो, प्रिझर्वेशन कपॅसिटी वाढते. आणि अनडिझायरेबल चेंजेस म्हणजे काय, तर त्या फूडला अनप्लीझंट अपीअरन्स येतो, त्याचा ओडर, टेस्ट आणि कलर चेंज होतीये. त्यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जेव्हा आपल्या फूड मध्ये ग्रो होतात तेव्हा ते 2 प्रकारचे चेंजेस कॉज करतात. एक म्हणजे डिझायरेबल चेंज आणि दुसरा म्हणजे undesirable change. Now, on the basis of stability, means the ease of spoilage, foods are classified into 3 types: perishable food,
सेमी पेरिशेबल फूड आणि स्टेबल और नॉन पेरिशेबल फूड. म्हणजे स्टॅबिलिटीच्या बेसिसवर फूड 3 टाइप्स मध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन केलंय. पेरिशेबल फूड मीन्स व्हॉट? The foods that are spoiled easily unless preservative methods are used are called perishable food. म्हणजे अशा फूड की ज्याचं स्पॉइलेज हे चटकन होतं, काहीतरी आपण त्याला प्रिझर्वेटिव्ह मेथड जर वापरल्या नाही तर जे फूड पटकन त्याचं स्पॉइलेज होतं, अशा फूडला काय म्हणायचं? पेरिशेबल फूड. एक्झाम्पल काय आहे बघा? मीट, फिश, फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क एटसेट्रा. यातलं एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. मिल्क. हे मिल्क जर आपण तसंच ठेवलं वरती, फ्रीज मध्ये न ठेवता, गरम न करता, न तापवता, तर ते तसंच चांगलं राहील का? तर नाही. हे मिल्क हळूहळू नासून जाणार ते दूध. म्हणून आपण इथे काय करतो आहोत? काही प्रिकॉशन्स घेतो आहोत की ते मिल्क चांगलं बॉईल करतो, गार झाल्यावर रेफ्रिजरेटर मध्ये ठेवतो, म्हणजे ते चांगल्या कंडिशन मध्ये राहतं. हीच गोष्ट मीटच्या बाबतीत आहे. फिश, फ्रुट्स, व्हेजिटेबल, एग्स अशा फूड्सना काय म्हणायचं? पेरिशेबल फूड. म्हणजे काय? तर इझिली स्पॉइल होणारी फूड्स जी आहेत त्याला म्हणायचं पेरिशेबल फूड. दुसरं फूडचं क्लासिफिकेशन काय आहे? तर सेमी पेरिशेबल फूड मीन्स फूड्स that are not easily spoiled if handled properly and thus remains unspoiled for longer time are called semi perishable food. म्हणजे जी फूड्स इझिली त्याचं स्पॉइलेज होत नाही, जर आपण ती व्यवस्थित हँडल केली तर ह्या फूड्स काही काळपर्यंत चांगल्या कंडिशन मध्ये राहतात, त्यांना म्हणायचं सेमी पेरिशेबल फूड. म्हणजे काय? तर ओनियन, पोटॅटो, नट मीट्स अँड सम व्हरायटी ऑफ ऍपल्स. कांदे किंवा बटाटे जे आहेत ते इतक्या सहजी त्याचं स्पॉइलेज होत नाही. महिना, 2-2 महिने, 3-3 महिने ती व्यवस्थित राहतात, आहे तशीच. त्या फूडला काय म्हणायचंय? सेमी पेरिशेबल फूड. आणि तिसरा टाइप आहे नॉन पेरिशेबल और स्टेबल फूड. मीन्स द फूड्स which do not spoil unless handled improperly are called stable food. म्हणजे जी फूडचं स्पॉइलेज होत नाही, जर त्यांना आपण प्रॉपरली हँडल केलं तर अशा फूडना म्हणायचं नॉन पेरिशेबल किंवा स्टेबल फूड. आणि एक्झाम्पल्स आहेत सिरियल्स, फ्लोअर, शुगर, ड्राय बीन्स, राईस एटसेट्रा. अशा फूडला काय म्हटलंय? नॉन पेरिशेबल किंवा स्टेबल फूड. म्हणजे तांदूळ असेल, साखर असेल, कडधान्य असतील, डाळी असतील किंवा पीठ असेल दळून आणलेलं, ह्याचं काय होत नाही, त्याला प्रॉपर प्रिकॉशन जर आपण घेतली तर वर्षभर सुद्धा या फूडला काहीही होत नाही. अशा फूडला काय म्हटले? स्टेबल और नॉन पेरिशेबल फूड. म्हणजे स्टॅबिलिटीच्या बेसिसवर फूडचे 3 टाइप्स: पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल आणि स्टेबल किंवा नॉन पेरिशेबल फूड. Now next point is general changes caused by microorganisms. The kind of spoilage of foods by microorganisms and enzymes will depend upon the kinds and numbers of these agents present and the environment present there. Whenever microorganisms enter food, they start their own metabolic activities. The result of this may bring about changes in the quality of food, that is flavor, taste, odor and appearance. म्हणजे जेव्हा हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्या फूड मध्ये एंटर होतात
तेव्हा ते आपल्या फूड मध्ये ग्रो होतात, वेगवेगळी एन्झाइम्स प्रोड्यूस करतात, त्यांच्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मेटाबॉलिक स्टार्ट होत आहेत आणि त्या सगळ्याच्या रिझल्टमुळे आपल्या फूडची क्वालिटी ही चेंज होतीये. म्हणजेच काय होतंय, तर त्या फूडचा फ्लेवर बदलतोय, त्याची टेस्ट बदलतीये, त्याला एक प्रकारचा वास येतोय आणि त्याचा ॲपिअरन्स सुद्धा चेंज होतो. आता हे जे काही चेंजेस बॅक्टेरिया कॉज करत आहेत, ते चेंजेस वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. यातला पहिला चेंज म्हणजे प्युट्रीफॅक्शन. Putrefaction is due to proteolytic activity of organisms. Most of the nitrogen in the food is in the form of protein. These proteins are hydrolyzed by enzymes of microorganisms or of the food to polypeptide, simple peptide, or amino acids. Anaerobic decomposition of proteins, peptides, or amino acids may result in the production of offensive odors. This is called putrefaction. It leads to formation of hydrogen sulfide, ethyl sulfide, methyl sulfide, ammonia, indol, amines, etc. म्हणजे हे बॅक्टेरिया जेव्हा आपल्या फूड मध्ये ग्रो होत आहेत, तेव्हा ते काय करतायत, फूड मध्ये वेगवेगळे चेंजेस कॉज करतायत. यातला पहिला चेंज म्हणजे प्युट्रीफॅक्शन. प्युट्रीफॅक्शन कशामुळे होतं? इट इज ड्यू टू प्रोटिओलायटिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे आपल्या फूड मध्ये जो काही नायट्रोजन प्रेझेंट आहे, तो कोणत्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. ऑर्गॅनिझम जेव्हा आपल्या फूड मध्ये येतात, तेव्हा ते काय करतात, या फूड मधली प्रोटीन्स आहेत ती हायड्रोलाइज करायला सुरुवात करतात, त्यांच्याकडे असणारी एन्झाइम्स वापरून. आणि मग या प्रोटीनचं जेव्हा हायड्रोलिसिस होतं, तेव्हा तयार काय होतं? पॉलीपेप्टाइड, सिंपल पेप्टाइड किंवा अमायनो ऍसिड्स. जेव्हा कंडिशन असते अनएरोबिक, त्यावेळेला त्या प्रोटीनचं डिकम्पोजिशन होऊन तयार काय होतं? ऑफेन्सिव्ह ओडर्स तयार होतात आणि या चेंजला काय म्हटलेलं आहे? प्युट्रीफॅक्शन. कशामुळे ही ऑफेन्सिव्ह ओडर्स निर्माण होत आहेत? इट इज ड्यू टू ऑफ हायड्रोजन सल्फाइड, इथिल सल्फाइड, मिथिल सल्फाइड, अमोनिया, इंडॉल, अमाइन्स एक्सेट्रा. म्हणजे जेव्हा कंडिशन अनएरोबिक असते, तेव्हा प्रोटीनचं डिग्रेडेशन होऊन इथिल सल्फाइड, मिथिल सल्फाइड, हायड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, इंडॉल, अमाइन यासारखे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स तयार होत आहेत आणि त्यामुळं त्या फूडला ऑफेन्सिव्ह ओडर निर्माण होतीये. या प्रोसेसला काय म्हटलेलं आहे? प्युट्रीफॅक्शन. हा झाला पहिला चेंज. सेकंड चेंज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गॅनिझम इज फर्मेंटेशन. It is due to fermentative activity of organisms. Here, carbohydrates are converted to different acids, alcohols, carbon dioxides, etc. Then rancidity means it is due to lipolytic activity of organisms. Here, fats are degraded to fatty acids, glycerol by लायपेज एन्झाइम्स. म्हणजे फूड मधली प्रोटीनचं डिकम्पोजिशन होऊन त्यात तयार काय होतंय? हायड्रोजन सल्फाइड, इथिल सल्फाइड, मिथिल सल्फाइड वगैरे. फूड मधली जी कार्बोहायड्रेट्स असतील ती ऑर्गॅनिझम्स फर्मेंट करतील, युटिलाइज करतील. एंड प्रोडक्ट्स तयार काय होणार? वेगवेगळे ऍसिड्स, कार्बन डायऑक्साइड आणि अल्कोहोल. फूड मधली लिपिड जी असतील ती लिपिड्स ऑर्गॅनिझम युटिलाइज करतील लिपोलायटिक ऍक्टिव्हिटीमुळे. म्हणजे फूड मधले फॅट्स आहेत ते डिग्रेड करतील आणि तयार होईल फॅटी ऍसिड, ग्लिसेरॉल. कशामुळे? तर ऑर्गॅनिझमनी प्रोड्यूस केलेल्या लायपेज एन्झाइममुळे.
पुढचा इफेक्ट काय होतोय बघा, डिस्कलरेशन. याच्या नावामध्येच आपल्याला कळते, इट इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पिगमेंटेड बॅक्टेरिया. म्हणजे फूडचा जो नॉर्मल कलर आहे तो कलर आता चेंज झालाय, त्याचं झालंय डिस्कलरेशन. कारण इथे ग्रो कुठले ऑर्गॅनिझम्स होत आहेत, पिगमेंट प्रोड्यूस करणारे ऑर्गॅनिझम्स ग्रो झालेले आहेत. नेक्स्ट वन इज स्लाइमी ग्रोथ. इट इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ स्लाइम प्रोड्युसिंग बॅक्टेरिया. काही बॅक्टेरिया काय करतात, स्लाइम प्रोड्यूस करतात. हे ऑर्गॅनिझम जर आपल्या फूड मध्ये आले, ग्रो झाले, तर त्या फूड मध्ये स्लाइम प्रोड्यूस केली जाते. म्हणजे बासुंदी जेव्हा खराब होते, ती आपण जर अशी चमच्यानी वर उचलली तर अशी त्याला तार धरली आपण जे म्हणतो, ते म्हणजे काय, तर स्लाइम प्रोडक्शन झालेलं आहे. Then rotting. Rotting is the surface growth of spoilage causing organism. And ropey condition is due to the result of capsulation of bacillus together with hydrolysis of proteins by proteinases of organism and of starch by amylase to give sugar. And these sugars encourage rop production. रॉपी कंडिशन फूड मध्ये कशामुळे होतीये, तर ऑर्गॅनिझम स्पॉइलेज कॉज करणारा जर कॅप्स्युलेटेड असेल तर त्या फूड मध्ये रॉपी कंडिशन क्रिएट होतीये. त्यामुळे ऑर्गॅनिझम जेव्हा आपल्या फूड मध्ये ग्रो होईल तेव्हा तो वेगवेगळ्या प्रकारचे चेंजेस कॉज करतोय फूड मध्ये, प्युट्रिफॅक्शन, फर्मेंटेशन, रॅन्सिडिटी, डिस्कलरेशन, स्लाइमी ग्रोथ, रॉटिंग आणि रॉपी कंडिशन. इथे आपण पास करूया, बाकीचं आपण पुढच्या वेळेला बघूया. हॅलो, मी स्लाइड शेअर करते. लेक्चरला सुरुवात करूया. गेल्या वेळेला सांगितल्यासारखं वही पेन घेऊन बसायचंय. Assimilation of ammonium form of nitrogen हा पॉइंट आपण बघतोय. GDH ची आणि याची रिएक्शन बघून झालेली आहे आपली. आणि 3 प्रॉडक्ट्सचा रोल काय आहे
आणि उरलेल्या 2 प्रोडक्ट्स इथपर्यंत आपलं शिकून झाले. स्लाइड शेअर करते म्हणजे तुम्हाला कळेल. लास्ट लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे ग्लुटामिक ऍसिड, ग्लुटामाइन आणि अस्पार्जिन. These are the 3 immediate product of NH3 assimilation synthesized with the help of glutamate dehydrogenase, glutamine synthetase and aspargine synthetase. And these 3 products combinedly they play one important role. They are added in the growing end of the polypeptide chain. पॉलिपेप्टाइड चेन मध्ये ते अमायनो ऍसिड ऍज पर कोडॉन टाकला जातो. अस्पार्जिन मात्र तेवढं एकच काम करतं. आणि मग आपण बघितलेलं होतं ग्लुटामिक ऍसिड प्लेज वन ऍडिशनल रोल. इट वर्क्स ऍज अ अमायनो ग्रुप डोनर. तो अमायनो ग्रुप डोनर म्हणून काम करतो. तो त्याचा अमायनो ग्रुप घेऊन टाकतो. गेल्या वेळेला मी तुम्हाला एक उदाहरण घेऊन सांगितलेलं होतं की एक खिडकी योजना जशी असते की आपल्याला मला माझ्या घरची एखादी गोष्ट तुम्हाला सर्वांना वाटायची, तर तुम्ही प्रत्येक जण माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये न येता एक मॉलिक्यूल आहे तो तिथनं तुम्हाला ती वस्तू घेईल आणि अख्ख्या वर्गाला वाटणार आहे. तसं घेण्याचं आणि वाटण्याचं काम करणारे अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड ते अमोनियम ग्रुप घेतो आणि सर्वांना ये ना लेक्चर चालू हा जरा वेळाने. It donates its amino group to different keto acids आणि त्यामुळे ग्लुटामिक ऍसिडने त्याचं कीटो ऍसिड दिलं की तो होतो अल्फा कीटो ग्लुटारिक ऍसिड. म्हणजे परत त्याचं कीटो ऍसिड तयार होतो. परत जीडीएचच्या मदतीने तो अमायनो ग्रुप घेतो. त्यामुळे सर्वात महत्वाचं NH3 असोसिएशनचं काम आहे ते जीडीएच एन्झाईमचं. गेल्या वेळेला हे पण रिएक्शन मी तुम्हाला सांगून झाले होत्या. लक्षात राहायला सोप्या राहाव्यात म्हणून पायरुविक ऍसिड 2दा घेतलंय. ग्लुटामिक ऍसिड प्लस एल पायरुविक ऍसिड इट सिंथेसाइजेस अल्फा पायरुविक ऍसिड सिंथेसाइजेस एल अॅलेनाइन नावाचं. पायरुविक ऍसिड हे कीटो ऍसिड आहे. त्याला अमायनो ग्रुप दिला की अॅलेनाइन तयार होतं आणि परत एकदा अल्फा कीटो ग्लुटारिक ऍसिड तयार होतं. हे अल्फा कीटो ग्लुटारिक ऍसिड परत नेचर मध्ये जाईल. इट विल ऍक्सेप्ट द अमोनियम फॉर्म ऑफ नायट्रोजन विथ द हेल्प ऑफ एन्झाइम GDH. कांबळे सर आले का? With the help of GDH, and then it is again converted into glutamic acid. In this way, this amino acid glutamic acid, it is able to donate its amino group by the process which is called as the transamination. शब्दाचा अर्थ सांगतो ट्रान्सफर होणं. अमायनो ग्रुप हा ट्रान्सफर होणं, दॅट इज अ ट्रान्सअमायनेशन. ग्लुटामिक ऍसिडचा अमायनो ग्रुप पायरुविक ऍसिडला गेला की अॅलेनाइन तयार झालं. ग्लुटामिक ऍसिडचा अमायनो ग्रुप फिनिल पायरुविक ऍसिडला गेला की फिनिल अॅलेनाइन तयार झालं. आणि ग्लुटामिक ऍसिडचा अमायनो ग्रुप ऑक्झॅलो असिटिक ऍसिडला दिला की अस्पार्टिक ऍसिड झालं. And thus this reaction is called as the transamination where L-glutamic acid works as a amino group donor. While the glutamine is the amido group donor. It donates its amido group to different nitrogenous compound so as to synthesize CTP, cytidine triphosphate, NAD, GTP. हे सगळ्या पद्धतीने ते तयार केलं जातं. एक रिएक्शन एक्झाम्पल म्हणून घेतली आहे UTP, युरिडिन ट्रायफॉस्फेट. इट रिॲक्ट्स विथ इथं ग्लुटामाइन पाहिजे, चुकून माझ्याकडनं ग्लुटामिक ऍसिड झाले, दुरुस्त करा सर्वांनी. प्लस ATP, it is converted into CTP plus glutamic acid plus ADP plus PI. Like this the reaction take place. त्याचा अमायडो ग्रुप दिला जातो UTP ला आणि UTP चं कन्व्हर्जन होतं CTP मध्ये आणि त्याला एक ATP मॉलिक्यूल लागतो. इथे पहिल्या रिएक्शन मध्ये तुम्ही ग्लुटामाइन तेवढं करून घ्या.
Now in this way, NH3 from the environment is assimilated to amino or amido group of various nitrogenous compounds of the microbial cell, and thus it is assimilated. त्यामुळे सेलला अमोनियम कंपाऊंड लागले, अमायनो ऍसिड लागले की ते कुणाची मदत घेणार, जीडीएच ची मदत घेणार. आणि ते जेव्हा एखादा ऑर्गॅनिझम, तुम्ही आम्ही जेव्हा ग्लुकोज खाऊ त्याच्यापासून पायरुव्हिक ऍसिड तयार होईल, ते ऍसिटिल कोएमध्ये कन्व्हर्ट होईल आणि ते टीसीएस सायकलला गेलं की अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड तयार होतो. आणि हे अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिडच्या मदतीने एन्व्हायरमेंट मध्ये असलेलं, मीडियम मध्ये असलेलं, नेचर मध्ये असलेलं अमोनियम फॉर्मचं कंपाऊंड आहे तो ते NH3 घेणार आणि तयार होणार ग्लुटामिक ऍसिड. आणि मग हे ग्लुटामिक ऍसिड त्यांचा अमायनो ग्रुप देणार इतर किटो ऍसिड्सना आणि ग्लुटामाइन देणार त्यांचा अमायडो ग्रुप इतर नायट्रोजनस कंपाऊंड्सना. आणि इन दिस वे मेन रोल इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लुटामिक ऍसिड. आता पुढचं मी जे सांगते अत्यंत महत्वाचं आहे, नीट लक्ष द्या, याच्यावर नेहमी प्रश्न आलेला आहे. द रेट ऑफ ग्लुटामिक ऍसिड सिंथेसिस, दॅट इज GDH ऍक्टिव्हिटी, depends upon the concentration of ammonium compound in the environment. GDH ची ऍक्टिव्हिटी व्हायला, ग्लुटामेट डिहायड्रोजिनेसची ऍक्टिव्हिटी होण्यासाठी दोन गोष्टी लागतात. जरा रिॲक्शन मागे जाऊन बघा. दोन पदार्थ लागतात, एक म्हणजे अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड लागतं आणि एक NH3 लागतं. एक अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड लागतं आणि एक NH3 लागतो मॉलिक्यूल विथ NADPH2 आणि तयार होतं ग्लुटामिक ऍसिड. मग आता नेचर मध्ये जे ग्लुटामिक अमोनियम कंपाऊंड आहे, सेलला तुम्ही ग्लुकोज खायला गेला की अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिडची कमतरता भासणारच नाही, सेलमध्ये ते भरपूर प्रमाणात तयार होईल. परंतु ते अमोनियम कंपाऊंड सेलच्या आत यायचं झालं, GDH ची ऍक्टिव्हिटी व्हायची झाली, तर काय लागणार आहे, एन्व्हायरमेंट मध्ये NH3 चं कॉन्सन्ट्रेशन अत्यंत महत्वाचा रोल आहे. त्यामुळे पुढचं वाक्य बघा, while when the concentration of NH3 from the environment decreases, the GDH activity becomes inactive. GDH ची ऍक्टिव्हिटी कशावर अवलंबून आहे, एन्व्हायरमेंट मध्ये असलेल्या अमोनियम कंपाऊंडच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे एन्व्हायरमेंट मधलं अमोनियम कंपाऊंडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं की सेल मध्ये असलेलं GDH एकदम इनॅक्टिव्ह होऊन जातं, ते स्वतः हाताची घडी घालूनच बसतो. GDH is active at more than 1 millimolar concentration of NH3 in the solution. त्याला 1 मिलीमोलर कॉन्सन्ट्रेशन जर एन्व्हायरमेंट मध्ये असेल, सोल्युशन मध्ये असेल, सॉइल मध्ये ते किती पाहिजे, 5 मिलीग्रॅम ऑफ NH3 पर kg ऑफ सॉइल. ह्याच्यापेक्षा NH3 चं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं की GDH इनॅक्टिव्ह होतं. या केस मध्ये GDH जर इनॅक्टिव्ह झालं, आपण बघितले GDH हा मेन रोल आहे, मेन आहे एक खिडकी योजनेतलं GDH. एन्व्हायरमेंट मध्ये असलेलं NH3 आणायला GDHच काम करणार आहे. GDH नाही तर NH3 असिमिलेशन होऊच शकणार नाही. परंतु त्याची ऍक्टिव्हिटी डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अमोनियम इन द एन्व्हायरमेंट. आणि इफ द कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीजेस, NH3 जर कमी झालं, the cell actually perish but thrive because in this situation NH3 assimilation is going on continuously. म्हणजे जर आपल्याला ते काम हे जर असेल, GDH ची ऍक्टिव्हिटी झाली नाही तर सेल ही मेली पाहिजे, तिला जगता येऊन नाही उपयोगी, कारण नायट्रोजन नसेल तर सेलमध्ये कुठलीच नाही, अमायनो ऍसिड नाही, एन्झाईम नाही, प्रोटीन नाही, काहीच होणार नाही. आणि त्यामुळे जर अमायनो ऍसिड म्हणजे NH3 चं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं, GDH इनॅक्टिव्ह झालं, तर ऍक्च्युअली सेलचं लाईफ धोक्यात यायला पाहिजे, बट इट थ्राइव्स, तरी पण तो जगतो. बिकॉज NH3 assimilation was also found to be going on continuously. तरी सुद्धा NH3 चं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं, GDH इनॅक्टिव्ह झाला, तरी सुद्धा NH3 assimilation मात्र चालू राहतंय.
काढून ठेवले का ते बाकी हे आता नाही का माझं लेक्चर चालू आहे. माझं नाव द्यायचं प्रश्न. त्या दोस्तांना त्यांचा किंवा तुम्ही बघून तेवढा नंबर टाका. जीडीएच हे फार महत्वाचं एन्झाईम आहे. जीडीएच इनॅक्टिव्ह झालं तरच ऑर्गॅनिझमने प्राण सोडला पाहिजे आणि तसं असून सुद्धा NH3 असिमिलेशन होत आहे, काम चालू राहतंय, सेल मरत नाहीये, ते गोइंग ऑन, NH3 असिमिलेशन इज गोइंग ऑन कंटिन्युअसली. ही एक सिच्युएशन सांगितली. आणि जर आपण एखादे म्युटंट सेल्स तयार केले लॅकिंग जीडीएच, त्यांच्यात जीडीएच नाहीच, त्यांनी तर तात्काळ प्राण सोडले पाहिजे. त्या अशा म्युटंट सेल्सना NH3 असिमिलेशन करताच येणार नाही, सेलमध्ये नायट्रोजनच येणार नाही आणि नायट्रोजनच्या अभावी ते प्राण सोडतील. आपण तुम्ही बघितलंय वनस्पतींना युरिया हे मेन खत लागतं, नायट्रोजन शिवाय जगू शकत नाही. तुम्हाला आम्हाला प्रोटीन डाएट असल्याशिवाय आपल्याला एनर्जी मिळत नाही आणि हे प्रोटीन मिळण्यासाठी अमायनो ऍसिड म्हणजे नायट्रोजन पाहिजे. मग मी तुम्हाला दोन सिच्युएशन सांगितल्या. एक, नेचरमध्ये बॅक्टेरिया जगतायत, वाढतायत, मीडियम मध्ये NH3 आहे, ऑर्गॅनिझम जगायला लागले, खायला लागले, NH3चं कॉन्सन्ट्रेशन हळूहळू हळूहळू कमी व्हायला लागलं आणि ते कॉन्सन्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लेवलच्या खाली गेलं की इमिजिएटली जीडीएच काम करणार नाही, जीडीएच हाताची घडी घालून बसेल, जीडीएच इनॅक्टिव्ह होऊन जाईल. असं असेल तर त्यावेळेला सेलनी प्राण सोडला पाहिजे, बॅक्टेरियाने प्राण सोडला पाहिजे. पण बॅक्टेरिया प्राण सोडत नाहीत तर त्यांचं ऍसिमिलेशन कंटिन्युअस होत राहतं. हे जीडीएचची ऍक्टिव्हिटी जरी नसली तरी NH3 ऍसिमिलेशन होत राहतं. आणि दुसरी सिच्युएशन आहे, समजा म्युटंट सेल्स तयार केले, त्यांच्यात जीडीएच नाहीच, तयारच झालेलं नाही, ऍक्टिव्हिटी थांबलेलीच आहे, अशांनी सुद्धा प्राण सोडला पाहिजे. पण तरी सुद्धा त्यांच्यामधलं NH3 असिमिलेशन होत राहतंय. हाऊ? No question arises. How NH3 assimilation is going on when GDH enzyme is inoperative? GDH एन्झाईमचं ऍक्टिव्हिटी होत नसताना सुद्धा NH3 assimilation कसं होतंय, हा अनेक वर्ष अनेक वेळेला हा फार मोठा प्रश्न पडला होता. दोन्ही गोष्टी कळल्या का बघा. मेन काम करणारा, आपल्या घरातली मेन काम करणारी जर स्त्री आहे, आई आहे, आजी आहे, आणि तिने जर काम केलं नाही, एक दिवस संपावर जायचं ठरवलं तर काय होईल, अशी सिच्युएशन बघा. किंवा ती आजारी पडली तर काय होईल, घरातलं काम थांबेल का, त्या पद्धतीची सिच्युएशन आहे. जीडीएच नसताना सुद्धा, इनऑपरेटिव्ह असताना, आजारी पडलेला असताना, नाहीसं झालेलं असताना NH3 असिमिलेशन होतंय कसं, हा फार मोठा प्रश्न आहे. एक मिनिट. Satisfactory explanation of above observation was first time given by scientist Mears et al. in 1970. या प्रश्नाचं उत्तर मीर्स एटाल, म्हणजे मीर्स आणि त्याच्या बरोबरीचे, हे थांबू नका, इथं जरा लांब जावा. मीर्स एटाल या सायंटिस्टनी 1970 मध्ये त्याचं उत्तर दिलंय. त्यांनी असं दाखवून दिलं, दे शोड दॅट देअर इज अन अल्टरनेटिव्ह रूट, देअर शुड बी अन अल्टरनेटिव्ह एन्झाईम सिस्टीम फंक्शन अँटॅगोनिस्टिकली द की एन्झाईम. म्हणजे
तिथं काहीतरी अशी जादू असली पाहिजे, अशी एखादी एन्झाईम सिस्टीम आली पाहिजे, असली पाहिजे किंवा असते, त्याने दाखवून दिलं की जे कधी काम करतं अँटागोनिस्टिकली टू द की एन्झाईम. जीडीएच नसेल तर काम करणारं एक अल्टरनेटिव्ह रूट, अल्टरनेटिव्ह एक एन्झाईम सिस्टीम सेलमध्ये काम करते, असं मिर्स एटालने सांगितलं. आता ह्यासाठी मगाचं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं होतं. जोपर्यंत आई धडधाकड घरात आहे, तब्येत तिची चांगली आहे, तोपर्यंत आपल्या मनाला सुद्धा येत नाही की आईला एखादी चपाती भाकरी करून घालावी. पण जर समजा काय झालं की आई आजारी पडली किंवा गावाला गेली काही कारणाने, तर आईच्या अभावी, आई नसताना, आई आजारी असताना, आई गावाला गेलेली असताना घरातली ताई तिची जागा घेऊ शकते आणि मग ती काम करू शकते. घराचं उपासमार होत नाही. त्यावेळेला अगदी काही नाही जमलं तर निदान भात वरण तरी केला जातो, खिचडी तरी केली जाते, काहीतरी बाहेरून हॉटेलमधनं मागवलं जाईल, पण द शो मस्ट गो ऑन. तसं मिर्स एटालने दाखवून दिलं, जीडीएच नसेल तरी सुद्धा तिथे एक अल्टरनेटिव्ह एन्झाईम सिस्टीम काम करतं. आणि हे कधी करतं? अँटागोनिस्टिकली. आई जोवर व्यवस्थित आहे, टुमटुमीत आहे, काम करते, तोवर आपल्या मनाला सुद्धा शिवत नाही की तिला काही मदत करावी किंवा तिला खायला घालावं. परंतु ती आजारी पडली तर पटकन आपण ताई म्हणा, घरातली कोणी एखादी व्यक्ती किंवा बाबा हे काम करू शकतात. त्यामुळे अँटागोनिस्टिक, दोघं एका वेळेला स्वयंपाकघरात जाणार नाहीत, पण आई नसेल तर बाबा किंवा ताई हे काम करू शकतात. म्हणजे तसंच सेल मधलं आहे. आई म्हणजे जीडीएच, पण ते नाही. जीडीएच किंवा आईच्या तब्येत बरी नाही, जीडीएच बिघडलंय, जीडीएच ला इनॅक्टिव्ह झालेलं आहे, तर एक अल्टरनेटिव्ह एन्झाईम तिथं काम करतं आणि त्या एन्झाईमचं नाव आहे ग्लुटामाइन सिंथेज किंवा ग्लुटामाइन 2-ऑक्सी-कीटोग्लुटारेट अमायनो ट्रान्सफरेजेस. परत एकदा लक्ष द्या, ग्लुटामाइन सिंथेज असं नाव आहे किंवा ग्लुटामाइन 2-ऑक्सी-कीटोग्लुटारेट अमायनो ट्रान्सफरेजेस. इन शॉर्ट, इट इज अ पॉप्युलर acronym इज GOGAT. GOGAT वर नेहमी प्रश्न येतो, शॉर्ट नोट लिहायला येते. हे त्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे गोगॅटचा. बघा तुम्ही इथं बघितलं असेल, प्रत्येक मी कॅपिटल वर्ड काढलेला आहे. ग्लुटामेट मधला जी, ऑक्सी मधला ओ, परत ग्लुटारेटला जी आणि अमायनो मधला ए आणि टी ट्रान्सफरेजेस मधला टी. म्हणजे हे त्यांचा शॉर्ट फॉर्म आहे गोगॅट. गोगॅट सिस्टीम इज अचिव्ड बाय 2 सिक्वेन्शियल रिएक्शन. गोगॅटचं 2 सिक्वेन्शियल रिएक्शननी रिएक्शन होती. गोगॅट सिस्टीम 2 सिक्वेन्शियल रिएक्शनच्या मदतीने काम करतं. कसं करतं बघूया. एंडोजिनस ग्लुटामेट, आता जीडीएच आत्ता मोडलं, आता माझ्या इथं समोर 12:41 झालेली आहेत, म्हणजे कदाचित वेगळं असेल पण मला घड्याळासमोर 12:41 दिसतोय. मग 12:41 जीडीएच बिघडले, पण 12:35 चांगलं होतं, 12:30 चांगलं होतं, सकाळी 7 वाजल्यापासून चांगलं होतं. तर त्या तसं असायच्या वेळेला जेव्हा चांगलं होतं तेव्हा सेलमध्ये असलेलं जे ग्लुटामिक ऍसिड आहे ते पहिल्या सुरुवातीला असिमिलेट होतं तो ग्लुटामाइन. सेलमध्ये असलेलं एंडोजिनस रेडिली अवेलेबल असलेलं ग्लुटामेट पहिल्या सुरुवातीला वापरलं जातं. ग्लुटामेट सेलमध्ये जीडीएचच्या मदतीने ऑलरेडी तयार असलेलं एंडोजिनस सेलच्या ह्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम मध्ये असलेलं ग्लुटामेट, इट इज कन्व्हर्टेड टू ग्लुटामाइन विथ द हेल्प ऑफ सेम एन्झाईम. गेल्या वेळेला शिकलेली आपण रिएक्शन आहे ग्लुटामाइन सिंथेटेज. ग्लुटामाइन सिंथेटेजच्या मदतीने ग्लुटामिक ऍसिडचं ग्लुटामाइन होतं. ही रिएक्शन आपण गेल्या वेळेला शिकलेलो आहे. दिस इज द ग्लुटामिक ऍसिड. या ए अमायनो ऍसिड आहे, त्याला हा अमायनो ग्रुप आहे आणि इथे एक NH3 ची ऍडिशन होतं. एन्झाईमचं नाव आहे ग्लुटामाइन सिंथेटेज. NH3 स्प्लिट व्हील H आणि NH2, तो H आणि हा OH असं मिळून हे पाणी निघून जातं आणि हा एकच O इथं राहिला. कार्बनच्या इथे हा NH2 इथे येऊन चिकटेल, हा बघा इथे येऊन चिकटलाय आणि एक कार्बनचा हात वरच्या कार्बनने धरलाय, एक N नी धरलाय आणि 2 हात रिकामे राहिले आणि एक ऑक्सिजन राहिला
म्हणून डबल बॉन्ड ओ होतो, ह्याला अमायडो ग्रुप म्हणतात. ग्लुटामाइन हे अमायनो ऍसिड आहे, त्याच्यात दोन्ही ग्रुप आहेत, अमायनो पण आहे आणि अमायडो पण आहे. ही गेल्या वेळेला आपण बघितलेलीच रिॲक्शन आहे, ती पहिल्या सुरुवातीला घडते. नेचर मध्ये जीडीएच बंद पडलं की पहिल्यांदा सेल मध्ये असलेल्या ग्लुटामिक ऍसिडचं कन्व्हर्जन होतं ग्लुटामाइन मध्ये, आणि त्यासाठीचं एन्झाईमचं नाव आहे ग्लुटामाइन सिंथेटेज. आता काय होतं बघा, ग्लुटामाइन सो फॉर्म then donates its amino group to alpha keto position of alpha ketoglutaric acid. त्याच्या कार्बन नंबर 2 ला असलेल्या केटो पोझिशनला तो त्याचा अमायनो ग्रुप देऊन टाकतो विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम गोगॅट. नावच बघा, एन्झाईमचं नाव ग्लुटामाइन. तो काय करतो, इट इज डोनेटिंग, ट्रान्सफरिंग इट्स अमायनो ग्रुप गोगॅट ग्लुटामाइन टू ऑक्सीकीटोग्लुटारेट अमायनो ट्रान्सफरेजेस. हा जो अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड आहे त्याच्या 2 पोझिशनला, किटो पोझिशनला 2 ऑक्सी किटो ग्रुप ह्याला पोझिशनला अमायनो ट्रान्सफरेजेस. हे ग्लुटामाइन काय करतोय, त्याचा अमायनो ग्रुप कुणाला ट्रान्सफर करतोय, अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिडच्या 2 पोझिशनला, 2 ऑक्सी किटो पोझिशनला तो त्याचा ग्रुप टाकतो आहे. आणि ती रिॲक्शन कशी होती बघा, ग्लुटामाइनचं स्ट्रक्चर तुम्हाला काढायला येतं. ते रिॲक्ट होतं अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड बरोबर अजून एक NADPH2 मॉलिक्यूल लागतो, त्याच्यापासून 2 हायड्रोजन आहेत. हे 2 हायड्रोजन असे स्प्लिट झाले की एक हायड्रोजन आणि हा एक ऑक्सिजन, हे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मिळून इथं OH बनतो आणि हा OH COच्या शेजारी लागतो आणि तयार होतो COOH. परत एकदा लक्ष द्या, NADPH2 मधले 2 हायड्रोजन स्प्लिट होतात, त्यातला एक हायड्रोजन हा या ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होतो, तयार होतो OH आणि त्याच्या COOH तयार होतो. आणि आता हा दुसरा जो H आहे तो ह्या कार्बन ऍटमला जाऊन चिकटतो बघा, इथे आला एक H आणि हा इकडनं याने ट्रान्सफर केलेला NH2 इथं आला आणि 2 मॉलिक्यूल हा तयार. आता इथं काय राहिलंय बघा, COOH CHNH2 CH2 CH2 COOH हा एक मॉलिक्यूल. परत इथं काय होणार, COOH CHNH2 CH2 CH2 COOH. म्हणजे 2 ग्लुटामिक ऍसिडचे मॉलिक्यूल तयार होतात. कसे, ग्लुटामाइननी त्याचा अमायनो ग्रुप डोनेट केला, कुणाला ट्रान्सफर केला, कुणाला, अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिडला, आणि कुठल्या पोझिशनला, अल्फा कीटो ग्रुपला 2 पोझिशनचा, कार्बन ऍटम 2 ला दिलो, कीटो पोझिशनला दिला आणि त्यामुळे हा ग्लुटामाइन कशामध्ये कन्वर्ट झाला, ग्लुटामिक ऍसिड मध्ये. अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड कशात झाला, ग्लुटामिक ऍसिड मध्ये. आणि सरते शेवटी 2 मॉलिक्युल्स तयार होतात ग्लुटामिक ऍसिडचे आणि NADP बाजूला पडतो. आणि त्यामुळे रिॲक्शन बघा, ग्लुटामाइन प्लस अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड plus NADPH2, it produces 2 molecules of glutamic acid. एन्झाईमचं नाव अर्थ कळलाय का बघा, ग्लुटामाइन 2 ऑक्सीकीटोग्लुटारेट, ग्लुटारेटच्या 2 पोझिशनला असलेल्या किटो ग्रुपला अमायनो ट्रान्सफरेजेस, अमायनो ट्रान्सफर करतो आहे, म्हणून एन्झाईमचं नाव गोगॅट एन्झाईम आहे. आपण काय केले, मगाच्या 2 रिॲक्शन लिहिलेल्या गोगॅटच्या आहेत त्याची बेरीज करतोय. आपण पहिली रिॲक्शन लिहिलेली होती ग्लुटामिक ऍसिड प्लस ATP प्लस NH3 इट प्रोड्युसिंग ग्लुटामाइन प्लस AMP प्लस NH3. आणि पुढची रिॲक्शन आहे ग्लुटामाइन प्लस अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड प्लस NADPH2 तयार होते ग्लुटामिक ऍसिड, ग्लुटामिक ऍसिड. दोन ग्लुटामिक ऍसिड न लिहिता मी मुद्दाम 2 वेगळे लिहिले
आणि तयार झाले NADP. आता ह्या दोन रिएक्शनची आपण बेरीज करूया. डाव्या बाजूला जो मॉलिक्यूल आहे तोच उजव्या बाजूला असेल तर तो कॅन्सल होईल एकमेकांना. ग्लुटामिक ऍसिड निघून जाईल आणि एक ग्लुटामाइन हे जे आहे ह्या ग्लुटामाइनला निघून जाईल. आणि त्यामुळे इथं काय काय उरलं बघा, अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड प्लस ATP प्लस NADPH2 प्लस NH3 आणि तयार झालंय ग्लुटामिक ऍसिड प्लस NADP प्लस AMP प्लस PPI. अशी ही दोन रिएक्शन आपण कंबाईन केली. आणि आता तुम्ही खाली बघा, तीच रिएक्शन आहे अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड प्लस NH3 प्लस NADPH2 GDH च्या मदतीने होणारी रिएक्शन आहे. परत आपल्याला जे पाहिजे ते ग्लुटामिक ऍसिडच तयार झालं. इथं पण आपण काय बनवलं, अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड पासून ग्लुटामिक ऍसिड. इथे पण GDH च्या मदतीने आपण अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड पासून ग्लुटामिक ऍसिड. आणि ही दोन्ही गोष्टी सेम पद्धतीने घडल्या, परंतु इथे तुम्हाला आपण कंपॅरिझन केल्यावर असं लक्षात आलं अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड प्लस ATP प्लस NADPH2 प्लस NH3 आणि ग्लुटामिक ऍसिड. आणि इथे मात्र अल्फा कीटोग्लुटारिक ऍसिड NADPH2 आणि NH3 तुमच्या असं लक्षात येईल एक ATP तर जास्तीचा लागला आहे गोगॅटला. तो कसा होतो जरा बघूया. कंपॅरिझन ऑफ NH3 assimilation बाय GDH अँड गोगॅट. दोन रिएक्शन आपण मगाशीच वर लिहिलेली आहेत. कंपॅरिझन केलं तर काय होतं बघा, कंपॅरिझन इज डन बिटवीन GDH अँड गोगॅट, both performing the same reaction, that is an assimilation of NH3 using alpha ketoglutarate acid. दोघांचं काम एकच आहे. जे GDH काम करते तेच गोगॅट करतंय. दोन्हींच्या मदतीने NH3 चं assimilation होत आहे. मग कंपॅरिझन मध्ये जर केलं तर काय लक्षात येतं, इट इज फाउंड दॅट GDH requires only one reducing power NADPH2. GDH ला फक्त एक NADPH2 मॉलिक्यूल लागतो, परंतु फॉर वाईल गोगॅट इट इज, आणि ती सुद्धा आपण GDH ची रिएक्शन एका स्टेप मध्ये घडवून आणतो. GDH ची रिएक्शन एका स्टेप मध्ये होते, एकच NADPH2 लागतो. परंतु गोगॅट मात्र इट रिक्वायर्स 2 स्टेप्स आणि इट रिक्वायर्स 1 ATP अँड 1 NADPH2. एका तराजूत तुम्ही टाका ATP आणि NADPH2, दुसऱ्या तराजूत टाका NADPH2, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल एके ठिकाणी दोन्हीकडे NADPH2 सारखेच आहेत, पण गोगॅट मध्ये काय लागतोय, एक जादाचा ATP लागतोय. गोगॅट इज कॉस्टली बाय 1 ATP. त्याला एक ATP जादा खर्च करावा लागतो, तो खर्चिक आहे. गोगॅट एन्झाईम हे अतिशय खर्चिक आहे. इट रिक्वायर्स 1 एक्स्ट्रा ATP which is not at all required in GDH. GDH च्या वेळेला ATP लागत नाही, पण इथे मात्र एक एक्स्ट्रा ATP लागत आहे. गोगॅट एन्झाईम ऑफ E. coli was isolated and studied in detail. गोगॅट जे एन्झाईम आहे ते आयसोलेट केलं आणि त्याचा अभ्यास केला गेला तर असं लक्षात आलं इट इज अन आयर्न सल्फर प्रोटीन. आयर्न सल्फर प्रोटीन आहे आणि दोन अनइक्वल डायमरचं बनलेलं आहे, म्हणून त्याला हेटेरो डायमर म्हणतात. दोन सब युनिटचं बनलेलं आहे, स्मॉलर सब युनिट अँड लार्जर सब युनिट. स्मॉलर सब, एक तुम्हाला कळतंय का, स्मॉलर सब युनिटचं मॉलिक्युलर वेट आहे 50,000 किलो डाल्टन आणि लार्जर सब युनिटचं मॉलिक्युलर वेट आहे 135 किलो डाल्टन. आणि त्याच्याच बरोबरीने त्यांनी गोगॅटचा अभ्यास केला, रेग्युलेशनचा अभ्यास केला, तेव्हा त्यांना असं लक्षात आलं देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द एन्झाईम गोगॅट अँड नायट्रोजनस स्टेटस. GDH कसं आहे, GDH काम करेल पण NH3 कॉन्सन्ट्रेशन कोसळलं, कमी झालं, भाव कमी झाले की लगेच ते काय करतं, त्याचा भाव पण म्हणजे ते इनॅक्टिव्ह होऊन जातं. परंतु इथे मात्र गोगॅट काय करते, गोगॅटला नायट्रोजनस स्टॅटसशी काहीही घेणं देणं नाही.
इट्स ऍक्टिव्हिटी डिपेंड्स ऑन द जीडीएच. जोपर्यंत आई म्हणजे जीडीएच चांगला आहे तोपर्यंत गोगॅट काम करणार नाही, तोपर्यंत ताई बाबा काम करणार नाहीत. बट जीडीएच जर अब्सेन्स आहे, जीडीएच इनॅक्टिव्ह झालं तर मात्र ती जागा भरून काढायला घरातली ताई किंवा बाबा म्हणजे गोगॅट ही लगेच तयार आहे. मग त्यासाठी कदाचित थोडी एनर्जी जास्त खर्च करेल, तो पेनॉल्टी देईल एक्स्ट्रा एटीपीची आणि तो वापरेल. प्राण सोडण्यापेक्षा एक एक्स्ट्रा एटीपी दिलेली परवडली. आपल्या घरातला आपल्याला उपाशी राहण्यापेक्षा बाजारातून जाऊन काही विकतचा ब्रेड आणलेला परवडला. लाईक दिस द जीडीएच अँड द गोगॅट मध्ये कंपॅरिझन केलं. जीडीएच डिपेंड्स अपॉन द NH3 कॉन्सन्ट्रेशन. गोगॅट that does not at all depends upon the NH3 concentration. It depends upon the GDH. GDH जोवर ऍक्टिव्ह आहे तोपर्यंत गोगॅट सेल मध्ये असलं तरीही काम करणार नाही, एक्स्ट्रा एटीपी घालवणार नाही. इट इज व्हेरी इकॉनॉमिकल. इट विल नॉट यूज गोगॅट until GDS is active as it is. सेल अतिशय इकॉनॉमिकल असते. पैचा म्हणजे पै म्हणजे त्यांच्या भाषेत एटीपी करन्सी आहे बॅक्टेरियल सेलची. जोपर्यंत जीडीएच ऍक्टिव्हेट आहे तोपर्यंत गोगॅट काम करणार नाही. परंतु गोगॅट जेव्हा जीडीएच जेव्हा इनॅक्टिव्ह येईल तेव्हा थोडीशी एनर्जी जास्त खर्च करेल, परंतु ते काम करून घेईल. लाईक दिस इज द NH3 assimilation. NH3 assimilation मध्ये जीडीएच वर सॉरी टोटल NH3 assimilation वर जरी प्रश्न आला तरी तुम्हाला गोगॅट लिहावं लागेल आणि नुसत्या गोगॅट वर आला तर जीडीएच ची रिएक्शन लिहून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन अवलंबून आहे. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगाव्या लागतील. सर्वांना हे समजतंय का? थोडं लांबनं मला शिकवणं थोडस त्रासदायक होतंय, परंतु आपल्याला त्याला इलाज नाहीये. बघू लेक्चर जेव्हा चालू होईल त्यावेळेला थोडस मला तुम्हाला वर्गात शिकवलं सांगता आलं तरी बघीन, प्रयत्न करीन. पण नाही झालं कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये तर मला ते थोडं अशा पद्धतीने तुम्हाला सांगावं लागणार आहे. कुणाला काही शंका आहे का? अजून एक 5-7 मिनिटं आहेत. कुणाला काही बोलायचंय का? आता ह्याच्या पुढचा पॉइंट मी तुम्हाला शिकवणार आहे, ऍसिमिलेशन ऑफ डायनायट्रोजन. डायनायट्रोजन म्हणजे नायट्रोजन गॅस. नायट्रोजन गॅस नेचर मध्ये अबंडंट स्वरूपात आहे, भरपूर प्रमाणात आहे, पण तो तुम्हाला आम्हाला कुत्र्यांना मांजरांना वनस्पतींना आहे तसा नायट्रोजन गॅस वापरता येत नाही. जोपर्यंत त्या नायट्रोजन गॅसचं कन्व्हर्जन अमोनियम कंपाऊंड मध्ये होत नाही तोपर्यंत तो डायनायट्रोजन आपल्याला वापरता येत नाही. आपल्याला डायनायट्रोजन नायट्रोजन गॅसचा उपयोग हा म्हणून आपण बायोफर्टिलायझर वापरतो. त्या बायोफर्टिलायझर ते काय काम करतात? नायट्रोजनचं कन्व्हर्जन N2चं कन्व्हर्जन ट्वाइस NH3 मध्ये करतात. मग ही गोष्ट जी आहे कन्व्हर्जन ऑफ N2 टू ट्वाइस NH3, दिस इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क केमिकली. तुम्ही जर ती गोष्ट केमिकली करायची ठरवली तर ती अतिशय अवघड जाते. ती करणं आपल्याला अतिशय अवघड जातं, ती सहजी जमत नाही. त्याला हाय टेम्परेचर लागतं, हाय रेडॉक्स पोटेन्शियल लागतं, कॅटलिस्ट द्यावा लागतो, परंतु पीएच पण आपल्याला हे करावा लागतो. परंतु आपले बॅक्टेरिया नॉर्मल टेम्परेचरला पीएच ला ते काम करून देतात. आणि हे त्यांना का जमतं? बिकॉज ते possess one enzyme which is called as the nitrogenase. नायट्रोजिनेज एन्झाईमच्या मदतीने ते डायनायट्रोजनचं कन्व्हर्जन NH3 मध्ये करतात. आणि मग हे NH3 आता ज्या मी 3 रिएक्शन सांगितल्या GDH, GS आणि AS त्याच्या मदतीने मग ते सेलच्या आत जातो.
आणि त्यामुळे आपल्याला ह्या पद्धतीने काम करायला लागेल. N2चं असिमिलेशन आपल्याला डिटेलमध्ये शिकायचंय. नायट्रोजनेज एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी डिटेलमध्ये शिकायची, ती पुढच्या लेक्चरला बघूया. उद्यापासून FY ची परीक्षा असल्यामुळे बरीचशी मुलं बाहेर उभं राहून दंगा करतायत. तर आजच्या दिवस मी 5-10 मिनिटं तुमचं लेक्चर सोडतीये. थांबते मी आता. कोणाला काही शंका असली तर विचारू शकता. याच्या तुम्हाला PPT हवे असलं तर मी गुगल क्लासरूमला पाठवते, किंवा आपण प्रॅक्टिकल जेव्हा चालू करू तेव्हा नोट्स पण तुम्हाला घेता येतील. कोणाला काही बोलायचंय का? ठीक आहे, मग मी आजच्या दिवस थांबते. 5-10 मिनिटं लवकर सोडते तुम्हाला.